am visible, guys. No. Yeah, sir. So guys, like ఇక్కడ నేను వేరే డేటా సెట్ తీసుకుంటున్నాను అండి. మనకి ఆ బ్లాక్ ఫ్రైడే డేటా సెట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ ఫర్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ లైక్ ట్యాబ్లు ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. లైక్ డేటాని విజువలైజ్ చేసేదానికి. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఒక బేసిక్ డేటా సెట్ని తీసుకున్నాను. దట్ మీన్స్ బిలియనియర్ స్టాటిస్టిక్ డేటా సెట్ అనేది ఒక రా డేటా సెట్ అనేది టేకన్ చేశాను. ఈ రా డేటా సెట్ని బేస్ చేసుకొని సో 3 స్టెప్స్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తామండి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద డేటా క్లీనింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డేటా అనాలిసిస్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ డేటా విజువలైజేషన్. సో ఈ 3 స్టెప్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి ఏ డేటా సెట్లు అయినా కూడా. అంటే వితౌట్ ఎస్క్యూఎల్ వితౌట్ ఫ్రేమ్వర్క్ మాన్యువల్గా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే ఒక డేటా సెట్ని you can do like we taken one data set to implementing the manual like outputs. Okay, manual outputs ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించాలనుకుంటే సో యూ కెన్ ఆల్సో ఫాలో దిస్ 3 ways like okay like data cleaning and data analysis, data visualization. First we can do data cleaning. So we just open the data set and we can clean that duplicate values, nulls and everything. After that we going to like data analysis. We are implementing the descriptive statistics. Okay, already we are discussing these topics, guys. Okay, statistics. Okay, descriptive statistics, everything. Okay, after that we going to data visualization. We showing the some graphical interface. Okay, we like representing some graphs. Okay, bar graphs and etc etc. So this is we are following here. Okay, understood? I think Yeah, అర్థమైందని sir. అనుకుంటున్నాను. Yeah, sir. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి గాయస్ మిడిల్లో. ఓకే, Okay, sir. సైలెంట్గా మాత్రం ఉండబాకండి. So I just open our data set. So guys, this is our data set. Like okay, we can see yeah, there is so guys, this is our data set. Okay, I just already downloaded this data set. This is the basic data set. I just download this one website, not only Kaggle, guys. Okay, I just go to there are multiple websites are there like data set related. Okay, I just open one my favorite website. Like I am also following that website and like documentation everything. No problem. I will show you that one also end of the class. Okay. So you can see here like rank and category and person names, everything here like country, city, source and industries, self-made and gender and last name, first name, final work, everything here like okay. So we just go to clean the data. After that we going to analyze the data. After that we can like visualize the data. This is I am following here. Okay. So first one is the data cleaning. Okay. So data cleaning లో మనం ఏం చేయాలంటే అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ like you finding the some null values కానీ ఓకే null values and symbols everything. ఓకే ఏమేమి ఉన్నాయి ఇట్లా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఫస్ట్. ఓకే ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం ఏం చేయాలంటే రిమూవ్ చేయాలి ఎస్ఆర్ నో. Okay, first of Yeah, all, sir. I just enabling to editing. Yeah, that's fine. So first of all, I just remove that duplicate values here. Okay, I just go to like data. I just click here like symbol. This is the duplicate symbol. Okay, I just select the all. No duplicate value. There is no duplicate value showing. Okay. Uh, so
సో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అనేది మనం ఇక్కడ చేసాము. బట్ ఇది లైక్ చూపించలేదు ఏమి లైక్ ఎక్కడ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లైక్ ఎవరి బట్ ఇది didn't showing the any values here. Okay, no problem. Once more I can check values are not. After that I just check all answer. I just check the all columns here. Okay, all data has header. Just click the OK. No duplicate values found. Okay, no problem. Okay, after that we're going to check one more thing here. You can see here gender. Okay, gender లో మనకు just M and F అని మెన్షన్ చేశారండి. సో వీ నీడ్ ఫర్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫుల్ ఫామ్ ఫర్ M and F. అంటే ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన జెండర్కి లైక్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటే సో M and F అని లైక్ టేకెన్ చేయలేదండి వేరియబుల్స్గా. ఎందుకంటే దిస్ నాట్ ఏ లైక్ ఫుల్ మీనింగ్ఫుల్ లెటర్. సో ఒక మీనింగ్ఫుల్ అనేది లేదండి ఈ లెటర్కి M అనేది. యు నో దట్ M మీన్స్ మేల్ అని, బట్ యాజ్ ఏ కంపైలర్, as a your laptop like okay your mission didn't understanding the M means. So that's why I just select this like I just go to click F. You can say I just go to replace. Okay, I just type like what the find M. After that I just replace to mail. You can see here. సో M నేను ఏం చేశానంటే రీప్లేస్ చేశాను మెయిల్గా. ఓకే, అండర్స్టూడ్. హలో గాయస్. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. ఓకే ఓకే, ఏం లేదండి ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే సో ఆల్రెడీ మనకు M అండ్ ఐ జస్ట్ రిమూవ్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ రిమూవ్, జస్ట్ క్లిక్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ F? You know that F means female. Female. Yes. Yeah. But your mission or your compiler didn't understanding that F means. Okay, yeah. That's why I can give the full form of the F. Okay, so okay. I just click the Control F. Control F click చేయగానే ఈ యొక్క విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుందండి. It's a Control M F sir. F అండి, Control F. లేదనుకుంటే మీరు మాన్యువల్ గా లైక్ home like you can see here find and select. Okay, yes, you just click here. Okay, you just click find something. So దాన్ని క్లిక్ చేసినా కూడా సేమ్ విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుందండి. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ ఆప్షన్ like I just like F replace to I can add some like full form. Okay, for example I just mail to I can give capital M and mail something capital M LG. I just replacing here. So replace all I just give. You can see here small m తో ఉండిందండి. After that I just replacing capital M all data. You can see we just go to check everything. Yeah, okay sir. Okay, so okay sir. After that like I just find F capital F. I just replace to female. This is correct, female. F capital one sir. Yes, I can give capital. So I just click the replace all. So F ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ లో ఫీమేల్ అని చెప్పి నేను రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, I just like find what means F అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. After that replace with this like word like okay the female. I just click replace all. That's fine. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫిమేల్, ఇక్కడ ఫిమేల్. సో ఎఫ్ని రీప్లేస్ చేసి ఫిమేల్ గా మీకు చేంజ్ చేసిందండి. ఎస్ ఆర్ నో గైస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. yes sir. ఓకే, మీకు ఏమైనా ఏ డౌట్ వచ్చిందా గైస్? ఓకే, దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ మనం క్విక్ కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించామండి, లైక్ డేటా క్లీనింగ్, డేటా విజువలైజేషన్, డేటా అనాలిసిస్. బట్ we are using some formulas and manual to clean the data and analyzing the data, after that visualizing the data. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Yeah, that's fine.
సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఐ జస్ట్ స్క్రోల్ దిస్ లైక్ yeah yeah gender is fine last time first time is done and birth and birth yeah you can see here birth year and birth month and birthday. What's the meaning, guys? Anybody please? What's the meaning these three models? Date of birth, sir. Date of birth. ఓకే సో ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలంటే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యాక్చువల్గా అవర్ డేటా సెట్ మీన్స్ నేను మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదండి డిస్క్రిప్షన్, సారీ ఫర్ దట్ వన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రిచెస్ట్ పీపుల్స్ ఎవరు, సో ఈ డేటా సెట్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే లైక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండి. వరల్డ్లో లైక్ మన దగ్గర ఉన్న డేటాలో దిస్ ద బిలియనర్ డేటా. ఓకే, బిలియనర్ డేటా మీన్స్ దీంట్లో మనం రిచెస్ట్ పీపుల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఓకే, ఏ ఏజ్లోంచి ఏ ఏజ్లో ఉన్న లైక్ పీపుల్స్ ఉన్నారు, ఓకే ఎవరు ఫస్ట్లో ఉన్నారు. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇండస్ట్రీ బేస్ చేసుకొని ఓకే ఇండస్ట్రీ వైజ్గా మనము లైక్ పర్సన్స్ని విజువలైజ్ చేసి చూపిస్తాము. ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఒక రిచెస్ట్ డేటా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో మనం ఏ విధంగానే రిక్వైర్మెంట్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం కావాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనము ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేశారు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నారండి. బట్ ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మెన్షన్ చేశారు, డెఫినెట్లీ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఏజ్. ఓకే, ఏజ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా? లైక్ ఈ డేట్ నుంచి ప్రెసెంట్ మనం ఉన్న డేట్ వరకు. లైక్ ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు చూసారంటే రిచెస్ట్ మ్యాన్ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ చూడండి. లైక్ బిల్ గేట్స్, ఎలాన్ మస్క్, జెఫ్ బెజోస్ అండ్ బిల్ గేట్స్ అండ్ ముఖేష్ అంబానీ ఆల్ డేటా ఉందండి ఇక్కడ, పర్సన్ నేమ్స్. ఓకే, సో ఈ లారీ పేజ్ చాలా డేటా అనేది ఉందండి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ డేటాలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇండస్ట్రీ వైజ్ రిచెస్ట్ మ్యాన్స్ లిస్ట్ అనేది టేకెన్ చేస్తాము. అండ్ ఓవరాల్ బోర్డులో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని రిచెస్ట్ పర్సన్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి డివైడ్ చేస్తాము. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ చేస్తాం. ఒక బిలియనర్ డేటాలో మనం ఏం చేయగలము, జస్ట్ లైక్ ఎవరు రిచెస్ట్ పర్సన్స్ వాళ్ళు డివైడ్ చేసి చూపించగలము. అండ్ ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనం చూపించగలము. అండ్ ఇండస్ట్రీని బేస్ చేసుకొని కూడా మనం చూపించగలం. సో ఓకేనా? సో వీటి మొత్తం దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయంటే అండి, వర్త్ లైక్ వాళ్ళకి వచ్చే మనీ రిలేటెడ్గా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయండి. ఎస్ఆర్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ Yeah, ఏం sir. చేస్తున్నా అంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది మెన్షన్ చేశారండి. ఓకే, ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని బేస్ చేసుకొని సో ఇక్కడ బిలియనర్స్ లిస్ట్లో నేను ఎలా చేస్తాను అంటే ఏజ్ వైజ్ కూడా ఏజ్ వైజ్ లిస్ట్ అనేది కూడా మనం క్రియేట్ చేయాలండి దీంట్లో. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్స్లో. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఏజ్. సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇయర్ నుంచి ప్రెసెంట్ మనం ఉన్న ప్రెసెంట్ ఇయర్ వరకు ఒక ఎలాన్ మస్క్కి లైక్ ముఖేష్ అంబానీకి ఎంత ఏజ్ ఉందో ఫస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. ఆఫ్టర్ దట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ వి గోయింగ్ టు లైక్ యూ కెన్ సీ లైక్ కంట్రీ జీడిపిలో డాలర్స్ అండ్ అన్యూజర్ సింబల్స్ ఉంటాయండి. అన్యూజర్ సింబల్స్ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మనం ఏజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మెన్షన్ చేశారండి. ఓకే, సో మనం ఒక లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిలియనర్ లిస్ట్ని మనం ఒక డేటా సెట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ ఫర్ ఏజ్. ఆ పర్సన్ ఏజ్ ఉంటే ఆ ఏజ్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనము తన ఒక ఏ ఇయర్లో లైక్ తను ఏ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ రిచెస్ట్ పర్సన్గా మూవ్ ఆన్ అయ్యాడు, ఏ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు తనకి ఎంత మిలియన్స్ ఆఫ్ మనీ అని తను ఏం చేయగలిగాడు, ఈ లిస్ట్ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు జస్ట్ ఒక ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని. ఓకే, జస్ట్ ఏం మెన్షన్ చేశారు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మెన్షన్ చేశారండి. ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఏజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఐ జస్ట్ డిగ్రీస్ దట్ యా కనిపిస్తుంది కదండి మీకు, లెటర్స్ కనిపిస్తున్నాయి Yeah, కదా? sir. ఓకే, నేను Yeah. Yes, sir. Yes, sir. సో అందుకోసం. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే ఏజ్. సో ఏజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఐ జస్ట్ రైట్ ఏజ్. ఓకే, ఏజ్ సారీ ఐ జస్ట్ యూజ్ ద స్మాల్ లెటర్స్. ఓకే, ఒక ఏజ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఓకే వీ నీడ్ ఫర్ సమ్ ఫార్ములా గైస్. ఓకే, సో ఫార్ములా అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం ఏదైనా చేయగలము. ఓకేనా? సో దట్ మీన్ లైక్ ఐ జస్ట్ క్లిక్ హియర్, ఐ జస్ట్ ఈక్వల్ టు డేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేస్తారు చూడండి. సో డేట్ ఫార్ములాని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎండింగ్లో లైక్ డేట్ ఆఫ్ ఇయర్ మంత్ డేట్ని నేను సెలెక్ట్ చేయాలండి. సో ఐ జస్ట్ గో టు దిస్ ద ఇయర్, దిస్ ద మంత్.
So this is year and comma. This is month. Okay, after that comma, I just click that day. Okay, I just close, enter. We can see here we getting some weight. సో మనం ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఓవరాల్ డేటా బర్త్ ని ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నానండి. వీళ్ళు ఇక్కడ విడివిడిగా ఇచ్చారండి. ఓకే, సపరేట్ గా మెన్షన్ చేశారు. సో ఐ జస్ట్ లైక్ సో ఒక ఇయర్ ఫార్మేట్ లో ఇక్కడ ఇయర్ ఫార్మేట్ లో లేదండి డేటా అనేది. ఓకే, ఇయర్ ఇచ్చాడు, మంత్ ఇచ్చాడు, లైక్ బర్త్ ఇచ్చాడు. బట్ ఒక డేటా బర్త్ ఫార్మేట్ ఏంది, ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది అంటే డే వస్తుంది, తర్వాత మంత్ వస్తుంది, తర్వాత ఇయర్ వస్తుంది. సో ఆ ఫార్మేట్ లో ఫస్ట్ నేనేం చేస్తానంటే డేటాని లైక్ లైక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటాని నేను కన్వర్ట్ చేసుకున్నానండి. ఓకే, ఒక ఫార్మేట్ లోకి నేను కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, జస్ట్ ఇక్కడ ఉండేది ఒక్క పర్సన్ కి నేనేం చేశాను, ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ఫార్మేట్ అనేది నేను కన్వర్ట్ చేశాను. లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ డేట్ ఫార్మేట్ నేను కన్వర్ట్ చేశాను. సో ఓవరాల్ డేటా కావాలి కదండి, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ చాలా పీపుల్స్ డేటా ఉంది. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే సో ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేస్తానండి. ఏదంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అని చేయొచ్చు. యూ కెన్ సి నేనేం చేశానండి, జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశానండి. సో సేమ్ ఫార్ములా అనేది ఓవరాల్ గా సో ఓవరాల్ రోస్ లో ఉన్న పీపుల్స్ కి అప్లై అయింది ఇక్కడ. ఓకే, అండర్స్టూడ్ గైస్, దిస్ వన్ ఇస్ అండర్స్టూడ్. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you can see here this is the date of birth. Okay, so separate గా columns wise ఇచ్చారండి date of birth. I just converted to overall one column to one data birth. లైక్ ఇప్పుడున్న డేటా నేనేం చేస్తాను 3 columns ను 1 column లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నానండి. సో ఇక్కడ మీరు ఈజీగా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడున్న డేటాని డైరెక్ట్ గా టైప్ చేసే ఇచ్చండి డేట్ ఫార్మేట్ లోకి. ఓకే, డేటా బర్త్ ఫార్ములాకి మీరు టైప్ చేయొచ్చు. బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ ఫార్ములా యూజ్ చేశాను కాబట్టి ఓవరాల్ గా నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయగానే ఓవరాల్ గా ఉన్న కాలమ్స్ మొత్తానికి సో ఆ ఫార్ములా అప్లై అయింది కాబట్టి అక్కడ మొత్తం మనకు ఏం జరిగింది, డేటా బర్త్ అనేది క్రియేట్ అయిందండి. ఓకే, అండర్స్టూడ్. అదే మీరు మాన్యువల్ గా మీరు టైప్ చేస్తుంటే సో మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తుంటే మాత్రం ఈ ఫార్ములా అనేది ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫైన్ గైస్. Guys, this is fine or not? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి, యాక్చువల్గా వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ సో వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి ప్రెసెంట్ డే వరకు, ఓకే ప్రెసెంట్ డే వరకు ఈ మిడిల్లో ఉన్న పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ ఏజ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం ఎస్ఆర్లో. Yes, sir. ఎస్, అంటే వాళ్ళ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి, నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సంథింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి ఓకే సో ప్రెసెంట్ డే వరకు ఓకే ఈ ప్రెసెంట్ డేని క్యాలిక్యులేట్ చేసి నా డేటా లైక్ నా ఏజ్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోగలను ప్రెసెంట్ డేట్ని ప్లస్ నా డేటా బర్త్ని బేస్ చేసుకొని. సేమ్ వే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఎస్ఆర్లో. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చేస్తాను, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని ఫైనలైజ్ చేసుకున్నా. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రెసెంట్ డేట్ని నేను ఫైనలైజ్ చేయాలి. సో ఈక్వల్ టు టుడే. ఓకే, టుడే ఆఫ్ ఎంటర్. సి హియర్ జస్ట్ నేను ఫార్ములా అర్థమైందండి మీకు గాయస్. యూ కెన్ సీ దిస్ ద ఫార్ములా టుడే ఈక్వల్ టు టుడే లైక్ ఐ టేకన్ దట్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, రౌండ్ బ్రాకెట్స్. ఈ రౌండ్ బ్రాకెట్స్ టైప్ చేయగానే ఇక్కడ నాకేం వచ్చిందండి, ప్రెసెంట్ డే అనేది ఇక్కడ విజిబుల్ అయ్యింది. ఎస్ ఆర్ నో, లైక్ 12/9/2024. యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ బిలో. ఓకే, Yes. 12/9/2024. So I just drag and drop this formula here. Okay, overall columns. Yeah, I can see.
Okay, we just click double click guys, it's automatically created. Okay, డబుల్ క్లిక్ చేసి మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చండి. డబుల్ క్లిక్ చేయగానే సమ్ ఎక్సెల్స్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ చేసేస్తాయి, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఒక ఏజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఫర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ ప్రెసెంట్ డేట్. ఓకే, సో లైక్ యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ద కరెంట్ డేట్, లైక్ ఓకే current date. Okay, so this is date of birth. After that I I creating like age. Okay, age నేనేం చేస్తానంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఒక ఏజ్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఓకే వీ నీడ్ ఫర్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే వీ నీడ్ ఫర్ ప్రెసెంట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే గైస్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ ఏమేమి కావాలంటే మనకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలి, సో ప్రెసెంట్ డేట్ అనేది కావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? అండర్స్టూడ్? Yes. అర్థమైందని అనుకుంటానండి గాయస్. మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి ప్లీజ్. ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఓకే, గాయస్ అర్థమవుతుంది కదండి? ఇంకేమైనా మీకు? Sir, హలో, అక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ దగ్గర అన్నీ ఎలా వచ్చినాయి కూడా నాకు ఇప్పటికి అర్థం కాదు. పైన ఏ ఫార్ములా ఇచ్చారు ఇందాక మీరు? ఏందండి? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చారు కదా అక్కడ, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవునండి. ఒక కాలం ఎలా చేశారు? అర్థం కాలేదు మస్తానమ్మ, మీరు ఒకసారి చెప్పండి. ఎలా వచ్చింది సార్? ఒక కాలం ఎలా మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మస్తానమ్మ. నెట్వర్క్ ఇష్యూ సార్. ఆ కాలం ఎలా చేశారు, ఆ కాలం ఎలా చేశారు అడుగుతున్నా సార్. అవునండి, ఇందాక నేను ఇక్కడ టైప్ చేశాను కదా ఫార్ములా. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఇక్కడ నేను రీనేమ్ చేసి, ఏజ్ అనేది ఉండింది ఇక్కడ, దాన్ని రీనేమ్ చేసుకున్నాను. ఏజ్ అనేది పక్క సెల్లోకి నేను షిఫ్ట్ చేసుకున్నాను అంతే. ఇందాక దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసో చూపించాం కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఒక డేట్ని లైక్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దిస్ ద ఫార్ములా ఈక్వల్ టు డేట్ M2 N2 O2 అని సంథింగ్ వచ్చింది. అంటే లైక్ ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేశానండి ఇయర్ని, లైక్ మంత్ని, డేని. Yes. ఓకే, సో కరెంట్ డేట్ కావాలంటే Yes. ఈక్వల్ టు టుడే రౌండ్ స్పేసెస్ లైక్ రౌండ్ బ్రేసెస్. ఓకే, Yes. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అండి, లైక్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. దట్ మీన్స్ లైక్ ఈక్వల్ ఇయర్ ఫ్రాక్, ఇయర్ ఫ్రాక్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి. ఇయర్ ఫ్రాక్, సారీ, ఓకే సారీ, ఇయర్ ఫ్రాక్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇయర్ ఫ్రాక్ టైప్ చేయగానే ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేసింది, స్టార్ట్ డేట్ కావాలనింది అండ్ ఎండ్ డేట్ కావాలి. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్టార్ట్ డేట్. దిస్ స్టార్ట్ డేట్ మీన్స్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ జస్ట్ క్లిక్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, comma. After that we going to end date. This is the current date. Current date means end date. Okay, so end date, comma. After that is showing only basis. Basis means I can give only one. Okay, after that I can close and enter. Okay, ఇక్కడ చూడండి 75.52 సంథింగ్ వాల్యూ వచ్చిందండి. I just go to check. Okay, I just go to who is లైక్ సమ్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఉందండి. ఓకే, బెర్నార్డ్ ఫ్యామిలీ అంటండి ఇది. ఓకే, వాళ్ళ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ది 75 అంటండి ఏజ్ ఇప్పుడు. ఓకే, ఐ జస్ట్ క్లిక్, డబుల్ క్లిక్, యూ కెన్ సీ ఆల్ ఏజ్ ఈజ్ ప్రింటెడ్ హియర్. ఓకే, సెకండ్ వన్ వచ్చి ఎవరున్నారండి ఇక్కడ? సెకండ్ వన్ ఈజ్ లైక్ ఎలాన్ మస్క్. సో ఎలాన్ మస్క్ కదండి, ఐ జస్ట్ గో టు చెక్ ఎలాన్ మస్క్ ఏజ్ అనేది నేను ప్రెసెంట్ చెక్ చేస్తానండి. ఓకే, ఎలాన్ మస్క్ ఏజ్ కెన్ సీ 53 చూపించిందండి. డోంట్. ఓకే, వీ జస్ట్ గో టు అవర్ డేటా సెట్ ఆల్సో, ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? యూ కెన్ సీ 53. ఓకే, దిస్ ద కరెక్ట్ ఏజ్ ఇస్ షోయింగ్. ఓకే, ఒక ఏజ్ని మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసామండి. సో ఒక ఏజ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఫర్ లైక్ date of birth and current date. Okay, guys, understood? This is fine? Yes, sir. Yes, sir. This is fine, everybody. I think మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నానండి.
ఓకేనా? మీకేమైనా అర్థం కావస్తే అడగండి ప్లీజ్. ఓకే. ఎందుకంటే మీరు సైలెంట్‌గా ఉండారంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మీరు సైలెంట్‌గా ఉన్నప్పుడు మీకు అర్థం కాదండి ఇంకా. ఓకేనా? సో, దిస్ ఈస్ ఫైన్ గైస్. సో, ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే అండి ఇప్పుడు లైక్ యెస్. యెస్. సో, ఇక్కడ లైక్ సార్ యాక్చువల్‌గా ఫార్ములాలో స్టార్టెడ్ ఎండెడ్ తర్వాత లాస్ట్‌లో యూజ్ చేసాం కదా! 1 అని చెప్పేసి. యెస్. దట్ మీన్స్ దట్ మీన్స్ ఐ కెన్ గివ్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ బయాస్ ఇస్ 1. మీరు 1 అని యెస్ సార్. అంటే ఇచ్చుకోవాలి. యాక్చువల్‌గా డౌట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు 75 పాయింట్ సంథింగ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా! యెస్. యెస్ సార్. యెస్ సార్. దానికని డౌట్ వచ్చింది. అది డిఫాల్ట్ వాల్యూ 1 రైట్? డిఫాల్ట్ వాల్యూ 1 అంటే. ఓకే. యెస్ సార్. యెస్. సో, ఇప్పుడు యెస్. మనం ఏం చేసామండి లైక్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసామండి. ఓకే. దట్స్ ఫైన్. సో, ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సో, వి జస్ట్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దట్ unnecessary values. Okay. This is the unnecessary value guys. Here you can see. Okay. Unnecessary values, dollars and commas, everything. This is the GDP guys. GDP means this is the one numerical value. సో జీడిపిని మనము లైక్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ లోనే లైక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలమండి. సో అన్నెసరీ సింబల్స్ ఉంటే మనం చేయలేం. లైక్ ఎలా అంటే నేను చూపిస్తాను ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాము. సో ఇక్కడ చూడండి గైస్ జస్ట్ ఈక్వల్ I just click first one and plus I just click second one. Enter. The showing is something. This is the null value. Yes or no? Hash value అని చూపించిందండి. అంటే ఈ రెండింటి నేను లైక్ అడిషన్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక సమ్ ఎర్రర్ అనేది వచ్చిందండి. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ మీన్స్ ఇక్కడ అన్నెసరీ సింబల్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయండి. ఈ వాల్యూస్ వల్ల యాజ్ ఏ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అనేది వర్క్ చేయలేదు, వర్క్ అవ్వలేదు ఇక్కడ. ఎస్ ఆర్ నో? యెస్ సార్. యెస్ సార్. సో ఇప్పుడు యెస్ మనం సార్. ఏం చేయాలంటే వి జస్ట్ రిమూవ్ డాలర్స్ అండ్ కామర్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో వీటిని మనం రిమూవ్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ మన జీడిపిని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఓకే జీడిపి క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గో సంథింగ్. ఓకే. సో ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చండి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయమండి జస్ట్ లైక్ అన్నెసరీ సింబల్స్ అండ్ కామాస్ ఉన్నాయి కదండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము జస్ట్ వాటిని రిమూవ్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ జస్ట్ క్లిక్ హియర్. ఐ జస్ట్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ఎఫ్. ఐ జస్ట్ క్లిక్ కంట్రోల్ ఎఫ్. లైక్ ఐ జస్ట్ గో టు రీప్లేస్. సో కామా ప్లేస్లో నేను ఎంటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నానండి. ఓకే. అంటే ఎంటీ మీన్స్ దేర్ ఈజ్ నో సింబల్. ఎస్ ఆర్ నో గైస్? అంటే సింబల్ రిమూవ్ చేసినట్టే కదండి ఎంటీ స్పేస్ అంటే. ఎస్ ఆర్ నో? హలో. యెస్ సార్. ఐ జస్ట్ యెస్ సార్. యెస్ సార్. రీప్లేస్ ఆల్. డన్. ఇక్కడ చూడండి ఆల్ కామర్స్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోయినాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఐ రిమూవ్ ద డాలర్ సింబల్ ఆల్సో. ఐ జస్ట్ క్లిక్ డాలర్. వాట్ ద మీనింగ్ రీప్లేస్ విత్ ఎంటీ. I just click replace. It's done. Okay. I just close here. You can see. Okay. You can see here. Okay. సో ఇక్కడ మీరు అడగచ్చండి మళ్ళీ కామా వచ్చినట్టుంది కదా సార్ అని. బట్ దిస్ ఓన్లీ లైక్ షోయింగ్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద లైక్ డిజిట్స్ అండి. అంటే ఒక వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అంటే లైక్ ఒక నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ థౌజండ్స్ లైక్ హండ్రెడ్స్ ల్యాక్స్ అని చెప్పి మనం డివైడ్ చేస్తాం కదా కామర్స్. అలా అది డైరెక్ట్గా డిఫాల్ట్ డివైడ్ చేస్తుందండి. నాట్ ఓన్లీ అన్నెసరీ సింబల్ హియర్. ఓకే. ఆల్రెడీ మనం రిమూవ్ చేసేసామండి. ఓకేనా? సో దిస్ ద లైక్ ఓవరాల్ డేటా. ఐ జస్ట్ గో టు చెక్ హియర్. ఇట్స్ వర్కింగ్ అన్న. యూ కెన్ సీ ఆల్రెడీ ఇట్స్ వర్కింగ్. I just remove. I just enter. We get something value. Yes or no? It's working. Arithmetic operator is working. Like addition operator is working here. Okay. I just remove this. Okay. So this is enough for cleaning, guys. I think. I just wait for. I just checking. Like I think. Like okay. I just find that all values is the numeric. I forget that one. Okay. So
we need for like to convert the I just to fix that all data is the numeric, like okay, I just go to general, like I just click that like more number formats. సో ఇక్కడికి వచ్చానండి. ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే ఆల్ డేటా ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన డేటా అనేది ఆ నెంబర్స్ అని నేను జస్ట్ దానికి ఫైనలైజ్ చేసి చూపిస్తానండి. ఓకే ఓకే, లేదంటే ఆర్ జనరల్ అని నేను మెన్షన్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ క్లిక్ నెంబర్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ దీస్ లెటర్స్, జస్ట్ గివ్ 0. Separating something. Okay, 0 something. Okay, that's fine. I just click OK. You can see I just mentioning all data is the numeric. That's fine, guys. Okay, so you have any doubts, guys, regarding data cleaning? Hello. ఎస్ సార్, లాస్ట్లో చేస్తారు కదా, ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు లాస్ట్లో. ఓకే, లైక్ ఇక్కడ నేనేం చేశానంటండి, లాస్ట్ టైం కూడా మనము లైక్ విత్ కోడ్ మనం మెన్షన్ చేశారు బ్రో, ఆల్ డేటా ఇస్ ద స్ట్రింగ్స్ అని మెన్షన్ చేస్తుంటాము, ఆల్ డేటా ఇస్ ద న్యూమరిక్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తుంటాం కదండి, లైక్ డేటాని బేస్ చేసుకుంటాం. ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ కూడా నేనేం Yes, sir, yes, చేశానంటే, సో జీడిపిఏ డేటా అనేది ఆల్రెడీ మనం న్యూమరిక్ లోకి కన్వర్ట్ చేసేసామండి. ఓకే, అంటే సింబల్స్ రిమూవ్ చేసేసాం, కామాస్ రిమూవ్ చేసేసాం. ఆఫ్టర్ ద ఆ డేటా అనేది జనరల్లో ఉన్నింది. ఐ జస్ట్ గో టు హియర్, లైక్ జనరల్లో ఉన్నిందండి. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మోర్ నెంబర్ ఫార్మాట్స్. మోర్ నెంబర్ ఫార్మాట్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నెంబర్ మీద క్లిక్ చేస్తానండి. ఇక్కడ యూస్ సపరేట్కి కామాస్ ఇచ్చానండి. థౌజండ్స్ దగ్గర సపరేట్ అవ్వాలని చెప్పి నేను కామా అనేది యాడ్ చేసాం, 1000 దగ్గర సపరేట్ అవ్వాలని. ఓకే, హండ్రెడ్స్ కాకుండా డెసిమల్స్ ప్లేసెస్ అనేది 0 నుంచి అని మెన్షన్ చేసేస్తానండి. ఓకే, 1 and 2 కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, బట్ వీ నీడ్ ఓన్లీ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలని డెసిమల్ వాల్యూస్ అని మెన్షన్ చేస్తాను. ఐ జస్ట్ ఓకే. సో ఇలా నేను లైక్ నేనేం చేశానంటే లైక్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ని ఫిక్స్ చేశానండి. ఓకే, జస్ట్ ఓకే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ క్లీనింగ్ ద డేటా హియర్ గైస్. I just clean the data here. Okay, are you understood, guys? This is one. Anybody please respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah, so this is the data cleaning, guys. Next we going to like data analysis, like I think. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామండి, డేటా అనాలిసిస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో డేటా అనాలిసిస్లో మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీ నీడ్ ఫర్ డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఎస్ఆర్లో ఆల్రెడీ మనం స్టాటిస్టిక్స్లో కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేసామండి, డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఎస్ ఆర్ నో గైస్? Yes. Yes, sir. Yes, sir. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ని మనము 2 టైప్స్గా మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చండి. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మాన్యువల్గా కూడా మనం ఇక్కడ దాన్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చండి స్టాటిస్టిక్స్ని ఇక్కడ. ఓకే, సో లైక్ యు నో దట్ యూ కెన్ సీ హియర్, లైక్ మీరు ఫార్ములా కావాలంటే ఫార్ములా చెప్తానండి. యావరేజ్ వాల్యూస్ని స్టాటిస్టిక్స్లో ఏం చేస్తుంటాం, మనం యావరేజ్ వాల్యూస్ని డివైడ్ చేస్తాం, మీన్ వాల్యూస్ని ఆర్ మీడియం వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటాం. సో ఆ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని మనం డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా మనము మాన్యువల్గా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డేటా. యూ కెన్ సీ హియర్ లైక్ షోయింగ్ డేటా లైక్ 1 minute. Data analysis option. Select all.
డేటా అనలిటిక్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి ఎక్సెల్‌లో. సో, ఆ ఆప్షన్ బేస్ చేసుకొని మనము డేటా అనాలిసిస్ అనే ఆప్షన్, సో, అక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చంటే డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్‌ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు గైస్. ఆ టాప్ అయి ఉండది.